салом алейкум тамошобинони муҳтарам. хайра мақдам мегӯям шуморо дар канали ютуби фонди бузургмеҳри Ёров ва айни ҳол мехостам фаҳмам ки овози ман меравад ё не. инак хеле ки дар рекламаҳо ва огоҳиҳо навиштем. Пештар соати 11 мо навистем ки шурӯъ мекунем барнома бо мазмуни оё иттиҳомоти зидди Мамадбоқиров ягон асоси қонунӣ доранд ё не, ва ин таҳлилро ман ҳуқуқшинос Ҷамшед Ёров мегузаронам. мехостам бо диққат гӯш кунед онро. он ҳам зарур аст, ҳам ба коргарони мақомоти қудратӣ ки чунин иттиҳомот бароварданд ва ҳам ба он аҳолӣ, ба он нафароне ки аз Мамадбоқиров ҳимоят мекунанд ё ин ки он касоне ки ӯро ҳамчун саркарда як гурӯҳи ҷиноятиву ҷинояткору авбошу дигару дигар гуфта муттаҳам мекунанд. ва умедворам ки шумо баъди аз ин таҳлил фикрҳои худатонро дигар мекунед. касе ки фикраш дар он аст ки Муҳаммадбоқир як ҷинояткор асту як авбошу саркардаи гурӯҳҳои ҷиноятӣ аст. ва ман кӯшиш мекунам ки бо далелҳои қонуние ки ҳамон қонунҳое ки худи додситонҳо кор мекунанд ва ҳамон муфаттишон кор мекунанд, бо ҳамон далелҳо, бо ҳамон иқтибосҳо аз қонуну китобҳо ба онҳо исбот кунам ки иттиҳомотҳое ки зидди Мамадбоқир аст ягон асоси қонунӣ надоранд. дар ин ҷо як илова ҳам гуфтанӣ ҳастам ки ба Мамадбоқир бо 4 модда парванда оғоз карданд ва инро худи додситони вилоят Парвиз Орифзода худаш гуфтааст ки нисбати Мамадбоқиров бо моддаҳои 328 қисми 2, 330 қисми 1, модда 147 ва модда 189 парванда боз карда шудааст. яъне ки ин парвандаҳо чӣ маъно доранд, барои чӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ одам кашида мешавад ба ин парвандаҳо. ман айни ҳол ба шумо гап мезанам ва баъдтар ба тафсири онҳо ва ба версияи ҳамон сардори раёсати маорифи вилоят Лутфулло Наврӯзов мегузарем ки ҳодисаро чӣ хел шаҳр медиҳад, ки чӣ хел ҳодиса шуда буд. менигарем ба назари Мамадбоқиров ки ва ин ҳодисаро чӣ хел шаҳр медиҳад ва як бори дигар як месанҷем, назарсанҷӣ мекунем, таҳлил мекунем ки оё амалҳои Мамадбоқир ба ин моддаҳои номбар шуда рост меоянд ё ки намеоянд. оё гуфтаҳои худи ҳамин Лутфулло Наврӯзов ба ҳамин қонунҳо туғри меғалтанд ё ки намеғалтанд. амали мақомоти қудратӣ барои оғоз кардани парвандаи ҷиноятӣ нисбати ин шахс ба ҳамин моддаҳо ягон асос дорад ё ин ки не. инак аз он 4 парванда, аз он 4 моддае ки оғоз карда нисбати Мамадбоқир, яке аст ин модда 189 аст, яъне ки барангехтани кинаву адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ё ин ки динӣ мебошад. дигараш модда 147 аст, вайрон намудани дахлнопазирии манзил. сеюмаш ин истифодаи зӯроварӣ ба муқобили намояндаи ҳокимият аст ва охирон ин таҳқири намояндаи ҳокимият мебошад. анакунун мехостам як ба тафсир гуфтаҳои худи Лутфулло Наврӯзовро аввал ба шумо хонда диҳам. шумо худатон медонед ки Лутфулло Наврӯзов аллакай баромад карда буд дар телевизиони Бадахшон, баромад кард, худро ҷабрдида нишон дода аз мақомот талаб кард ки нисбати амалҳои ҷинояткоронаи Мамадбоқир чораҳои қонунӣ андешида шавад, вагарна ӯ ба мақомотҳои болоӣ шикоят мекунад. яъне ки намедонам ин таҳдид ҳисоб мешавад ё ки таъсир ба тафтишот мешавад ки ҳоло тафтишот биё сар ношуда. Лутфулло Наврӯзов аллакай таҳдид мекунад ки агар шумо ягон кор накунед, ман ба мақомотҳои болоӣ муроҷиат мекунам.
حالا که تا اون وقت یگون پرونده گویا نسبت محمد باقر آغاز نشده بود. در اینجا پیش از آن که سخنهای لطفالله نوروزوف رو من به شما گویم، میخواستم یک چیزی رو از همین خود کارمندان مقامات پرسم، از همون نماینده کارمندان مقامات. شما که همتون یوریست هستید، حقوق شناس هستید، شما میدونید که اگر تشکیل اتحادی جنایتی باشد، سرکرده گروه جنایتی شما گفته محمد باقر رو اعتراف میکنید، در تلویزیون دولتی این سخنان رو شما پهن میکنید، حتی رئیسی ولایت و رئیس شهر و دیگر رئیسان ناحیه ها چخیلی که در ویدیوهای همون جلسه های دپوتات های خلقی دیدیم چونین مفهوم ها استفاده برده میشوند. یک سوال عجیب با وجود می آید. اگر محمد باقر سردار یک سرکرده یک گروه جنایتی باشد، پس برای چی تو همین دم، تو همین حادثه 29 ینور که گویا لطفالله نوروزوف رو کوب کرد، تحقیر کرد، با منزلش در آمد، زد او رو، نمیدونم چیکار کارهای دیگر کرد یا نکرد، نسبت این سردار یک گروه جنایتی یگان پرونده آغاز نشده است. من همین حیران میشم. وقتی که گروه جنایتی هست، یعنی که این گروه یگان جنایت علیه صادر کرده است که مقامات قدرتی او رو گروه جنایتی اعتراف کرده است. اگر این یک گروه آدمانی باشد که ولی یگان جنایت صادر نکرده باشند، این گروه جنایتی حساب نمی شود. تو جنایت صادر نشده از طرف گروه جنایتی گروه متشکل جنایتی حسابیده نمی شود. این منطقی است. من همین نمیفهمم که شما میفهمید همین رو یا که نه. ببینید شما میگید سردار گروه متشکل جنایتی ناحیه خاروق بالا محمد باقر، یعنی که گروه جنایتی هست، منطقاً جنایت صادر کرده است. پس مطابق قانونگذاری هر آن جنایتی که اعضاهای گروه جنایتی تشکیل صادر کردند، اگر با مصلحت و با دستور عمل سردار گروه صادر شده باشند، باید سردار گروه هم به جوابگری کشیده شود. یا اینکه شما پرونده های نسبت محیدین کبیری، نسبت محمد علی حید، نسبت سید عمر حسینی، دیگر اعضای شورای ریاست عالی حزب نهضت اسلام را فراموش کردید. مثلا محمد علی حید را شما با کشتار آدمان متهم کردید، حالا که او یگان کس را نکشته است در همان حادثه در نظر دارم. سید عمر حسینی نیز همین خیلی برای غیر قانونی نگاه داشتن سلاح آنها رو پرونده کشیدید، حالا که آنها نه سلاح را قپیدن، نه دیدن، یعنی یگان کار کردن، نه یگان عملی تروریستی کردن، نه دیورسیا کردن، نه یک کسی رو یارادار کردن، یگان عملی نکردن، نه گروگان گرفتن، نه هیچ چیز. نه که شما همچون سرکرده های گروه های متشکل جنایتی عمل های دیگر اعضایان آن گروه رو به اینها بار کرده و مهلت طولانی آنها رو حبس کرده. پس سوال به میان میاد که برای چی نسبت محمد باقر چنین نیست؟ او که سرکرده یک گروه متشکل جنایتی هست و یک گروه متشکل دارد و البته که شما اعتراف کردید که این گروه جنایتی هست. پس جنایتی که باشه جنایت صادر کرده است. پس کی هستن همون جنایتکاران اون گروه؟ برای چی سردار این گروه رو شما به جوابگری جنایتی نمیکشید؟ این از آن دلالت میدهد که پرونده آغاز کردن نسبت محمد باقر این پرونده صفر سیاسی است و من رسما از همچون رئیس فوند بزرگ مهر یاروف از نام همین ریاست فوند بزرگ مهر یاروف محمد باقر رو علاکه یکی از محبوسان سیاسی و پرونده او را سیاسی حساب میکنم و ما کوشش میکنیم که همه طرفه حد امکان با او و با این گونه مردم یاری حقوقی خود رو رسونیم و این گفته های ما این برآمد من یکی از نمودی رساندن یاری حقوقی و چنین اشخاص می باشد. اینک میگذاریم با ورسیه لطفالله نوروزوف. لطفالله نوروزوف چی میگوید؟ لطفالله نوروزوف سردار ریاست معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان است و حالا من به شما یک چیز روان میکنم از جلوتون نبراید.
من اگر شما در استریم چت یاد باشید میتونید به همین لینک که در فیسبوک هم هست، در یوتیوب هم هست، میتونید بعدتر بعدی تمام کردن سخنهای من میتونید سوال و جواب کنید. اگر اون چیزی رو شما نفهمید یا اینکه ایلوه کردنی باشید میتونید همراه شوید و در برنامه ما اشتراک کنید. و حتما دوستان عزیز ابونه شدن به این کانال ما رو فراموش نکنید، چون که ابونه شویش ما این دستگیری برای ما هست. اینک لطفرون نوروز جبر دیده در مخونک سردار ریاست معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان میگوید، من سخنان او رو از ویدیو او گرفته نوشتم. شب 21 ینور ساعت 20:00 بگو به جای خوب من واقع در قبط 4 بینای ریاست معارف سرکرده گروه متشکل جنایتی محمد باقر در حالت مستی زده در آمده از من پرسید که تو از کجا میشوی. در این جمله ما دقت میکنیم به ساعت 8:00 بگو و به عباره به جای خوبی من. اینا خیلی مهم میباشند، چون که اون متهماتی که نسبت محمد باقر از طرف مقامات قدرتی بار کرده شده است رد میکنم. من پاسخ دادم، یعنی پاسخ میداد که من از ونج هستم. آنگاه او به من در افتاده به مقدساتم، مادرم، کودکانم و مردم ونج دشنام حقارت کرده من رو مورد لط و کوب و شکنجه قرار داد. یعنی که لط و کوب معلوم زد. در همون یک ویدیو ما دیدیم که کسی رو میزند، ولی معلوم نیست که محمد باقر است کی هست، کی رو میزند. یگون روی آدم خوشروی دیده نمیشود و شکنجه قرار داد. در اینجا خیلی مایلش ما باور میکنیم که این رو مقامات قدرتی با اون ننوشته است و این آدم لطفالله نوروز خیلی خود رو میگوید زیویی مفهوم شکنجه رو نمیدوند، حقوق شناس نیست، میبخشیمش، این مفهوم شکنجه رو نمیدوند. لیکن من میفهمونم که شکنجه رسانیدن عذاب و عقوبت جسمانی و روحی هست برای گرفتن یگان معلومات از یگان کس، برای صادر کردن یگان عمل از طرف اون کس، یا که برای صادر کردن یگان عمل از طرف نزدیک همین انسان میباشد. من نمیدونم محمد باقر چقدر عذاب روحی و جسمانی با او داد و چه عمل از او طلب کرد که باید اجرا کند یا که نکند. اگر لط و کوب کرده باشد این لط و کوب دیگر ماده می شود، شکنجه عموما دیگر. بنابراین که اون کس یعنی محمد باقر سلاحی آتش فشان داشت، من با او سر و کار نگرفتم. اینجا هم یک چند سوال دیگر میان میآید وابسته به عملیات خود کارمندان مقامات. بهتر گپ میزنم. من رو زیر شکنجه مجبور کرد که توانجی از خروق لباسات گرفته دفع شد و از بینو با تهدید سلاح و شکنجه بیرون کرد. این بار اول نیست که من رو محمد باقر تحقیر و دشنام کرده باشد. آخر ماه دکبر با اتاق کاری هم در آمدم من رو تحقیر کرده بود. یعنی که این کار البته چند بار شده است و محمد باقر ماه دکبر آمده است، نفهمیده است که این از ونج است، برای همین آمده است. دفعه یکم فهمیده، دوم فهمیده است که از ونج است و با او در افتاده است. مخصوص برای همون که از این مرد لطفالله از ونج است و این ورسیه خودی لطفالله است. تحقیقات نسبت محمد باقر خیلی هم زیاد هستند. مثال در گفته‌های این با عبارهای او بوش، جنایتکار، بی‌شرف، این سون و اون سون. و در آخرین لطفالله نوروز با مقامات قدرتی مراجعت میکرد و میگوید که من از مقامات‌های حفظ حقوق قاطعانه خواهش می‌نمایم که نسبت عامل‌های جنایتکارانه محمد باقر که به شأن و شرف من و در سیمای من به شأن و شرف زیایان و آموزگاران و ساکنان ونج تحقیر نمود، چاره‌های قانونی اندیشیده شود. معلش این فکر سوبیکتیوی همین اشخاص است. چون که گفتیم درباره قانون تصورات ندارد، فقط یک تصورات دارد که اگر یگان کس حقوقش را بیان کند و میتواند مراجعت کند. این درست است. عبارهایی که این خیلی گپ در اینجا آورده است، گفته است از جهت حقوقی اونقدر هم تحلیل هم کردن جایز نیست، چون که این حقوق شناس نیست، ولی باید عمل کارمندان مقامات رو تحلیل کرد. خیلی که اگر حوض کوتاه کرده بذارم در اینجا ما دیدیم
لطفالله میگوید که لطفالله نوروزی جوابدیده میگوید که ساعتی 8 بیگونی وقتی که در خانه خودش بوده است در جای خوابی من نوشته است من در خانه هم بودم در منزلم بودم منزلی معنای وای ندارد که خانه شخصی است ممکن اگه اجاره گرفته باشد ممکن اگه خوابگاه باشد یعنی همون جایی که آدم بعد کار زندگانیش رو میگذراند ساعتی 8:00 معنای وای را دارد که وقتی کاری لطفالله نوروزов همچون خدمتچی دولتی به اتمام رسیده است لطفالله نوروزов خیلی انیق نمیدونیم کارمند مقامات قدرتی هست یا که نیست یگان агенти کمیته دولتی امنیت ملی هست یا که نیست ولی او عین حال همچون سرداری ریاست معارف ولایت کار میکند یعنی خدمتچی دولتی تابع به وزارت معارف است علم و معارف میباشد و مهلتی کاریش از 8 تا ساعت 5 است اگر زیاد نباشد من گمان نمیکنم که زیاد باشد در اینجا ما میبینیم که محمد باقر با گفته لطفالله فقط ساعت 8 در آمده است پیش هم اگر ممکن در آمده باشد یک عمل جنایتکارانه صادر نکرده است ساعت 8 میدراید و از او میپرسد که تو از کجا میشوی وقتی که میفهمد که او از ونج است پس دشنام رو تحقیر میکند و او رو لطوکوب میکند میگوید که برای رو از خوروخ با چی سبب محض به پیش همین آدم آمد لطفالله نمیگوید برای چی یک کسی دیگر رو نقپید برای چی با آشیانه چهارم قبط بینای ریاست معارف برآمد محض همین آدم رو پرسید من 100% باوری دارم که بینای ریاست معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان لیفت ندارد که محمد باقری که 30 سالش هم جوان نیست 4 اتاج رو پای پیاده برای گفتی رسو случайно یگان کسا پرسند که تو از کجایی رفته در آیده و که فهمد که این از ونج است و بیاد که شما ونجی بسیاری بد شده در خوروخ زده چیز کنه یعنی که یگان سبب بود که محض با لطفالله مراجعت کرد محمد باقر خود لطفالله نوروزов این زیایی این سبب رو با یگان کس گپ نمیزند یعنی که نمیگوید که محض برای چی اومد و پیش او محض چی سبب شد که محمد باقر به او مراجعت کرد در قسمت دوام برنامه من این رو شرح میدیم که محض برای چی محمد باقر به پیش او برآمد سبب چی بود و باز نامی یکی از شاهدانی که سخنان من رو تصدیق میکند میارم یا شما حتی میتوانید این نواری که گفتهای من رو تصدیق میکند از شبکه‌های اجتماعی گیرید و در آینده اول میگوید که من رو تحقیر کرد من رو زد من رو برآورد و یراقی آتش فشان داشت من یگان کار نسبت او نکردم مقامات قدرتی تاجیکستان شما مقایسه گفته های لطفالله نوروزов و عملی شما یعنی که آغاز پرونده جنایتی در اساس گفته های لطفالله نوروزов چیزی که ما میدونیم تا این حال نسبت محمد باقر یگان پرونده جنایتی آغاز کرده نشده بود بعد همین حادثه بعد 29 январ پرونده نسبت او از روی نشانداد لطفالله نوروزов آغاز کرده می شود سوال شما برای چی چونان سهلانکارانه و همین چخیل گویم بخیر ناحرمتی نسبت قانون ناحرمتی نسبت مردم تاجیکستان میکنید که خودتون نشان میدید که همین پرونده مخصوص است که ما اون رو تیار کردیم یگان اساس ندارد گویا ببینید با همه سخنهای لطفالله شما باور کردید او یگان شاهد دیگری بود که تصدیق کند همین سخنهای لطفالله نوروزов رو او یگان کسی دیگر دید که محض محمد باقر و تحقیر میکند که محمد باقر دشنام داد وابسته محض به محل تولدی همین انسان لطفالله که تو محض از ونج از درغوز از دیگر جای در خوروق حق نداره زندگی کردن همین رو کی تصدیق میکند لطوکوب رو کی تصدیق میکند شکنجه رو کی تصدیق میکند تهدید سلاح آتش فشان رو کی تصدیق میکند شما برانگیختن کینه و عداوت ملی نژادی محلگرایی گفته پرونده آغاز کردید آفرین غیر قانونی در آمدن با منزل آغاز کردید قبول
در افتادن با نماینده حکومت دولتی تحقیر نماینده حکومتی کردیم. باور کردید به این سخنانی لطفالله نوروزوف، ولی چرا با سخنانی که محمد باقر یراق آتشفشان داشت باور نکردید؟ برای چی با مورد 195 غیر قانونی نگاه داشتن یراق آتشفشان پرونده آغاز نکردید؟ یعنی که شما باور ندارید که سرکرده گروه متشکل جنایتی یراق آتشفشان داشته است، یا اینکه شما باور ندارید با سخنان خود لطفالله نوروزوف؟ از روی کدام کریتری، از روی کدام معیار شما جدا کردید که من دعوت عمومی برانگیختن کینه و عداوت ملی با ما لازم است، نسبت این پرونده آغاز میکنید؟ یراق آتشفشان نمیکنید، لازم نیست. یا اینکه شما محمد باقر با اجازه دادگی رسمی نگاه داشتن یراق آتشفشان؟ اگر این خیلی باشد خیلی با سوالای ما پاسخ میدادید، چون که ما اهالی جمهوری تاجیکستان شما رو خورانده و پوشانده ایستادیم. شما در یگان تجارت ندارید، با شما تجارت ممکن نیست، شما یگان عمل دیگر ندارید، شما از بودجه تاجیکستان زندگی میکنید، یعنی که از پول مردم، از پول ما و شما. و ما باید دونیم که کی نسبت مردم پرونده آغاز میکنند. آیا او دانش کافی علمی دارد یا کی ندارد؟ آیا ما میتونیم تقدیر خودمان رو، تقدیر نزدیکان خودمان رو، تقدیر آینده خودمان رو با چنین انسان‌هایی که از نشان دادها یک قسمی به خود لازمه رو میگیرند، یک قسمی دیگر رو نمیگیرند؟ برای چی نیست؟ تمام سخنان لطفالله نوروزوف رو شما باور کردید و درباره اون که نسبت او با یراق تهدید کرده شده است از طرف محمد باقر باور نکردید. یعنی که لطفالله میتواند دروغ گوید. اگر لطفالله دروغگو کی باشد، امکانیت دروغ گفتن باشد، پس برای چی شما فرضیه اون رو فکر نمیکنید که تمام گفته‌های لطفالله دروغ است؟ ما در ویدیو میبینیم تقریبا ساعت 6 یک شخص کمی مانند، ویدیو صفتش پس است، کمی مانند با محمد باقر اومده صحبت میکنه، چیکار میکنه در پیش در همون بینو نزد یک مرد، و میبینیم ساعت 8 کسی اومده در رویش نقاب کشیدگی، تو همین چیزش نقاب کشیدگی میزند کسی رو، فکر میکنه همین لطفالله نوروزوف رو میزند. برای چی محمد باقر یکم دفعه اومده به نقاب بود، دوم دفعه با نقاب بود؟ آیا شما محمد باقر رو برای چی نمیپرسید که تو علیبی داشتی؟ ساعت 8 در کجا بودی؟ بله، شما میتونید گفتن که ما دعوتنامه روان کردیم ولی محمد باقر نآمد و کاری خوب هم میکند، برای که مقامات قدرتی تاجیکستان از باوری مردم برآمدند و بینوی کارهای داخلی که درایی دیگر امکانیتی از آنجا نبرآمدن هم هست. مثالی عادی همین تصدیق حادثه های چند روزه آخری هست که مادر یکی از بلاگران عبدالرحمن 09 بفکرم مدت چند شده است که در شعبه ششمی شهری وحدت گم شده است. ششم مدیر دعوت میکند و با همین پنهان یگان کس نمیدن، با یگان کس خبر نمیدن او در کجا هست، و حتی بازداشت شده است اقلا یا که نشده است، در EVS است، در سیسو هست، زنده است، مرده است، یگان کس یگان معلومات نمیدهد. پس چی؟ شما نمیتوانستید که خودتان روید و همین حادثه رو از محمد باقر پرسید؟ یگان مشکل بود؟ یا که خروج یک شهری کلونی هست که از این طرف به اون طرف رفتن مصرف زیاد شما صرف میکردید؟ این شهادت از همون است که شما پرونده رو نمیخواهید صاف دلانه از روی قانون دیده برایید. اکنون نظر میکنیم با خودی ورسی محمد باقر. محمد باقر برای چی میگوید؟ محمد باقر میگوید که من برای چی رفتم در آنجا، اونا میگوید که من نرفتم. بله میگوید من رفتم ولی تحقیر نکردم، دشنام نکردم، نزدم شد. محمد باقر میگوید که من رفتم و او رو برای اون تنبیه دادم و گفتم که عملت نادرست است که تو نسبت من دیگر مردم رو میشورونی، یعنی زیر دستان خودت رو، کارمندان معارف ولایت رو مجبور میکنی با تهدیدها که اومده با
назди телевизиону радио ягон нишондод диҳанд нисбати ман бар муқобили ман ва ҳоказо ва ҳоказо. ба фикри ман ва инро ҳам ки тасдиқ мекунад, видеоҳо тасдиқ мекунанд ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳаст, дар ютуб ҳаст ва он чизе ки ман аз ин шабакаҳо ёфтам ва ба шумо гап мезанам. Барои чӣ мақомот ба ин диққат намекард, ман ҳайрон ҳастам. бинед, дар яке аз видеоҳо ду омӯзгор, яке аз онҳо Азизбек ва Майсара, бебахшед, Ҷовидонова Наргиз, омӯзгори мактаби рақами 6 аз Рошқалъа мегӯяд ки моро бо таҳдиди татбиқи моддаи 90 Кодекси мурофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар он ҷо менавишад моддаи 90 мегӯяд, намегӯяд кадом чиз, вале ман ёфтам моддаи 90 ин оғоз кардани парвандаи ҷиноятӣ ва ҷарима кардан барои аз тарафи омӯзгор уҳдадориҳои парастдорӣ, тарбиявӣ ва таълимиро вайрон кардан. яъне ки бо таҳдиди татбиқи моддаи 90 Ҷовидонова Наргиз ва дигар муаллимарон ки ҳар дуяшон муаллимаҳои мактаби рақами 6 ноҳияи Рошқалъа мебошанд, 15 январи 22 сол шахсони бо номи Азизбек ва Майсара ва Шоҳи Мардонов борои фиреб ба шӯъбаи Вазорати корҳои дохилии вилоят даъват карданд. ба фишор аз онҳо интервю гирифтанд. агар гуфтанд натиед нисбати шумо бо моддаи 90 протоколи маъмурӣ мекунем, ҷарима мекунем. ва онҳо ин корро аз тарс, аз надонистани ҳуқуқҳои худ, дар натиҷаи сӯистифода аз ваколатҳои хизматии худашон, аз доира ваколатҳои хизматиашон баромадани кормандони мақомотҳои давлатӣ, аз доира ваколатҳои хизматиашон баромадани Азизбек ва Майсара ва Шоҳи Мардонов, яъне ки маълум мешавад ки ба муаллимаи оддӣ кӣ фармон медиҳад? Сардораш, директори мактаб, ё ин ки намедонам ҳамон сардори шуъбаи ноҳияи Рошқалъа, вале ба ин кас ки сардор медиҳад ки фармон медиҳад ки ҳамин амалро кун. албатта ки сардори раёсати маорифи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо номи Лутфулло Наврӯзов. дар ин ҷо бинед, дӯстони азиз, дар ин ҷо бинед версияи ба тоҷики гӯем фарзияи худи Маҳмад Боқир дурусттар мебарояд. яъне ки ман барои чӣ пеши ин инсон рафтам? ман барои он пеши ин инсон рафтам ки напурсам ки ту аз куҷоӣ, на барои он ки ин ванҷӣ ҳасту дар хоруғ аз ман пеши вай рафтам. ман барои он рафтам ки ин шахс асосгузори фишорҳо ва таҳқирҳо нисбати ман ҳаст. чунки дар телевизиони давлатӣ нисбати ман суханҳои қабеҳ истифода бурда мешавад. ман дар охир, агар иҷозат бошад, тавсия медиҳам ба Маҳмад Боқир чӣ кор кунад аз ҷиҳати ҳуқуқӣ. дар телевизиони давлатӣ бархилофи тамоми талаботҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷаҳонӣ, Маҳмад Боқир фарз мекунед дигар одам, фарз мекунед ман ҳамин шумо тамошобинони муҳтарам, дилхоҳ шахси шуморо ҷинояткор эътироф мекунад ки кадом журналист, кадом намедонам баранда, ё ин ки кадом муаллиме маҷбур оварда мешавад, кадом раҳгузар аз кӯча муроҷиат мекунад Маҳмад Боқир ҷинояткор, Ҷамшед ҷинояткор, ҳолон ки дар сарқонун оварда шудааст, ҳолон ки дар дигар қонунҳои байналмилалӣ ки Тоҷикистон эътироф кардааст оварда шудааст ки ҳеҷ касро то ба қувваи қонунӣ даромадани ҳукми судӣ ҷинояткор номидан мумкин нест. ин таҳқир ҳисоб мешавад. ин таҳқир паст кардани шаъну шараф ҳисоб мешавад. мақомотҳои давлатӣ, дар бораи мақомоти қудратӣ гап намезанем, тамоми аҳолӣ дар назари ман барои ваё ҷинояткор аст. яки телевизиони давлатӣ ҳамин корро ба роҳ мемонад ва зиёёнро гӯё пеш мебаранд ва масъули даъват намудани муаллимону омӯзгорон ин худи Лутфулло Давлат Наврӯзов мебошад. албатта ӯ ба дигар ашхос фармон медиҳад, ба муаллимои зертобеи худ. муаллимон маҷбур бо тарси оне ки нисбати онҳо парванда накушоянд,
баромад мекунанд ва мушкилиҳои оилавӣ пайдо мешавад дар онҳо, чунки мардум аксари аҳолии Бадахшон Маҳмад Боқиро ҳамчун як шахси обрӯманду авторитет эътироф мекунанд. ин калимаи авторитет дар назари мақомоти Тоҷикистон ҳамеша як манфӣ аст, як ҷинояткори ашадӣ ҳисоб мебошад. салом алейкум. инсон ба мо савол навистааст ки мақомот ба Маҳмад Боқир гуфтанд ки бояд таслим шавад, ӯ ягон касро накуштааст. оё мақомот ҳақ дорад ӯро маҷбурӣ дастгир кунад ва бар зидди ӯ ҳамлаи мусаллаҳона анҷом диҳад? аз ҷиҳати қонун агар Маҳмад Боқир як ё ду маротиба бо сабабҳои беузр ба акун дар инҷо ман Маҳмад Боқир гуфтам, ҳамаи инсонро дар назар дорам, аз ҷиҳати қонунӣ бесабабҳои узрнок ба даъвати мақомоти қудратӣ наояд, мақомот ҳақ дорад ки ӯро зуран гирифта биёрад. зуран, не ин ки ҳамлаи мусаллаҳона анҷом диҳад гуфтанӣ нест. ҳамлаи мусаллаҳона нест. милитсия рафта ӯро аз дасташ гирифта мебиёрад. не ки чӣ хел дар аввали барнома гуфтам, ҳатман бояд худи милитсия як амал кунад. бинед моддаҳое ки ӯро муттаҳам мекунед, ҳозир ман таҳлил мекунам, ягон асос надоранд ба ғайр аз як моддааш, як модда 147 каме беш асос дорад. Маҳмад Боқир метавонед ба ҳамин модда суд кунед. ғайри қонунӣ бе иҷозати соҳиби мулк ба манзилаш даромадан. ҳолон ки тафтиш кардан дар кор ки мумкин худи Лутфулло гуфта бошад ки марҳамат ака биёдро, чунки урфу одати тоҷики ҳамин хел аст ки як аз дарата тафтах мекунад, ака биё меги, намепурсиша ки ту чӣ мехоҳӣ, ту 4 этажа баромадааст, маҳз пеши пушти дари ман омадааст, ман мегам ки ту кӣ, барои чӣ омадӣ? ҳоло ҳамин ҳам зери шубҳа аст ки Лутфулло худаш даъват накарда бошад ки марҳамат пушти дари ман ки омадӣ, даро. барои ҳамин ҳақ дорад. айни ҳол хайр мехоҳем Фарҳод Худоёровро гӯш кунем ва баъд ман давом медиҳам. чӣ хеле ки ҳозир гуфтам, ман қисмати версияи Лутфулло Наврӯзовро гуфтам ки ӯ чӣ хел мегӯяд ки корубор чӣ хел гузашта буду, амал чӣ хел шуда буд, ва версияи ки тасдиқ кардам бо нишондоди дигар шоҳидон, бо нишондоди Ҷовидон ва Наргиз, ва ин версияи Маҳмад Боқир буд ки фақат барои маслиҳат, барои фаҳмидан рафтааст ва ӯро назадааст, гуфтам. баъд аз ин мо мегузарем ба таҳлили ҳамин моддаҳо. 4 моддаҳоро ман як бора кӯтоҳ гап мезанам ва таҳлил мекунем. худатон бинед дар ҳамон матн чӣ гуфтагӣ ҳаст ва оё ба ҳамин гуфтаҳои Лутфулло Наврӯзов дуруст мегӯянд ё ки не. инак хуш омадед Фарҳод ако, марҳамат, сухан ба шумо. салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ба кулли бинандагони шумо. хоб мо ҳам дар ҳамин қазия камтар шубҳа ва шак дорем ба хотири чӣ ки яъне ки ҳадафи асосии мақомотҳо яъне ки мехостанд ба ҳар роҳе ки набошад ҳамин Маҳмад Боқиро гунаҳгор кунанд ва ба зиндон равон кунанд. ман аслан дар тамоми ҳамин моддаҳо ва моддаҳое ки ба зидди Маҳмад Боқир яъне ки парванда кушоданд шаку шубҳа дорам ва чӣ аз рӯи қонун бошад ягон асоси воқеӣ надоранд ва дар ҳамон парвандаҳое ки онҳо сохтаанд, яки ҳамон парвандае ки сохтаанд якчанд чӣ аст, якчанд ба 4 моддаи гунаҳгор кардаем яъне Маҳмад Боқира, ман бовар надорам. умуман ба хотири чӣ бовар надорам? ба хотири он бовар надорам ки мо хеле гуфтем ҳадаф зиндон кардани Маҳмад Боқира ва дигар ин асос ки худи ҳамон Лутфулло Наврӯзов дар суханронияш якчанд амали ҷиноятӣ содир кардааст. яъне худаш даъвати оммавӣ мекунад ки хезед рафтем ба дари хонаи Маҳмад Боқир, яъне ки ҷамъ шавем зиёё тарафи ман яъне ки ҳамои ғайриқонунӣ ҳамои ғайриқонунӣ эълон мекунад худаш. хоб баъд дигар маҳалгароиро мехезонад дар байни мардум кино адоват ба дигар модда ки кино адовати маҳалгароиро мехезонад ва сеюм
سیوم ویل ششمی که خودش ور میکنه باز بچه تحقیر یعنی با خیلی همو تحقیر با تهمت میکنه که او جنایتکاره. حالا اون که تا اعتبار قانونی پیدا کنه حکم سود هیچ کس حق ندارد که انسان در صادر آمدن جنایت گناهکار کنه، هرچه باید گمانبر شده بگوی. دیگر یعنی یک چند میشود اگر به شرطی که با همین سخنرانی خودی لطفا نوروزو بر ضد خودش پرونده به آغاز کنه. نه که متاسفانه وقتی که فرمایشیه نمیخوان که یک نفر که زندانی کنن یا که یک نفر که برای منفعت های حکومت نیست به هر بهانه به هر واسطه میخوان که همه آدم گناهکار کنن و باز بعضا همین دیده و دانسته میدونن که همین در سخنهای همین خودی لطفا نوروز یک چند عمل جنایتی صادر شده است. با از یعنی که نشرمیده همه از توسط همو تلویزیونی بدخشان نمایش میگذارن. یعنی که یک همین ساختکاری کردن نمیتونن. یک همون اپارات دولتی زیدی یک اشخاص خستگی است. بله وقتی که مقامات قدرتی نه، مقامات مثال میگم سودی مثال پرونده ها را باید بیند، مثلا سود بیند، عدلیه بیند عمل یک انسان. نه که ما میبینیم که در جای مانند همون پرونده های برادرای ما دعوت میشود از طریق تلویزیون او مردم خیلی مراجعت کنیم ما یک کس بدیم. نه که با گپای شما لازم هست که بیاین نسبت بزرگمهر مثال نویسین عریضه ما همین قدر آدما رو جمع کردیم. شما ما همین اكو شما در نظر ندارم حکومت دارو تصدیق گپی خودتون فراد همین که حکومت خودش کینه و عداوت محلگرایی رو میخیزونه نشون داده است گویا که برای مردم بدخشان و برای مردم درواز و ونج زندگی مشکل است در خروخ. من نمیدونم مقصدشون چی است، چی فایده میگیرن از جدا کردن این دو ناحیه. یعنی که این تصمیم گرفته شدگی هست گفتم پروسته همین افکار جامعه را تیار کردن در کار و زمینه آوردن در کار که ببینید من لطفالله بیچاره را زدن، من یک قطار مردم از ونج در کدام میدانچه ورزشی ای محمد بخیر تو خودت کی اوی با این خیلی فلانی گفته مراجعت کردن. بله حالا که عموما با فکرم دهم بعد یک جو دیگه یک نکته دیگه هم میگه که یعنی که طبق کانستیتوسیون تاجیکستان طبق قانون کنستیتوسیونی یعنی که دعوت میکنه که باید ما از داخلی ما باید از ولایت مختار کوهستان بدخشان جدا شویم و دیگه ناحیه پیوندیم که همین هم دعوت برای تغییر ساخت کنستیتوسیونی هم بشه احتجاج کنید. خلاصه که در همین عملهای همین لطفا نوروز یک چند جنایت خودش صادر کرده نه که مقامات نشرمیده با یا نشر میکنه نشر کرده با غرض هم بازم همین جنایت هایی که خودشون انجام دادن. من نمیدونم که یک نکته دیگه میخوام اینجا ذکر کنم، نکته همه مهم درباره محلگرایی گفته شما در تاجیکستان از همه بیشتر در بین مقامات های کارکنای مقامات محلگرایی زیادتر در بین مردم عادی نیست. محلگرایی همه محلگرایی وقتی در بینشون کمتر اهمیت میتی تمام اگجای و اگجای یعنی که محلگرایی در سطح اول در داخل مقامات ها این گپا من یک چند مرتبه نایستگی هم هستم که مثلا همین خیلی هست در بین مقامات های محلگرایی وقتی محلگرایی خودشون میدوزن با همه چی استفاده میبرن همین محلگرایی گفته استفاده میبرن مردم زندانی و دیگر میکنن. خب در اینجا راستی گپ حیران میمونه که نه همون یک نقش بازی میکنن، نقشی که خودشو بازی میکنن همین مقامات های قدرتی و عموما حکومت هم نقش هم بازی کردن نمیتونه درست که همین مردم باور کند. دیگر همین همون چخیلی که همون نوار نشون میتیه نواری همون ثبت گویا که محمد باقر لطفالله نوروز را لط کرده باشد
خیر شما اشاره درست کردید، چند اشاره درست کردید که میبره و قبط بینای چهارم اوشیونه وای میکنه، دیگه مرتبه یک نفر با نقاب میاد و لطف کوب میکنه. برای چی؟ که با یک مرتبه ما همونجا لطف کوب نکرد و مرتبه دیگه بعدتر رفت و لطف کوب کرد. یعنی که این هم برای که مرتبه یکم اومد فهمید که ایوانجیه و رفت و فکر کرد که ایوانجی موشه زده در کن. نه اینجا با فکری من فکری مقامات همی خیلی شود. نه وقتی که با فکرم این وقتی میبینه وقتی میبینمش واقعا میبینم همون کیه یک آدم همون محمد باقری رو میبینم در همون بینای در همونجا میبینمش، بعد این در سرشون میبینم که یه چوب کردن، بعد دیگه آدم وای کنیم یعنی که دیگه یک آدم دیگه نقاب شونه روی میکنن و همین کار انجام میدن. من فکر میکنم خودی لطفالله نوروز زنگ میزنه با کوراتوروش میگه که محمد باقری اومده بود. بله 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 وقتی آگاه میشن به همین صحنه را تیار میکنن. فرمان میتیه با سردارای معارف ناحیه و سردارای معارف ناحیه با دیرکتورای مکتب و دیرکتورای مکتب و معلما رو مجبور میبرن زیدی محمد باقری گپ زنه و وقتی محمد باقری خبر میشود پیش این آدم میاد، این آدم میگه که بسری من اومد. آنها میگن همینا یک خیلی استفاده میبریم. البته که در اونجا گروه های تحلیلی هست که چه خیلی ما با مقصدمون رسیم، کدام خطاگی ها و کدام عملای مفید برای خودشون از طرفی که یگان اکتیویست میکنه استفاده بریم. چرک از جمع میشه مثال در پیش ناحیه رشت میگن فرهاد خدایا رو وای کرد مجلس غیر قانونی. بله بله حرام دهن در کار. من فکر میکنم که همین اعضای جمعیت خیلی همین مقامات چیکار است بیجوکر است، یعنی که هر مردم زیر فشار تهدید دیگر قرار داده است که کار به درجه رسیده است که دیگر همین مردم از همین تاجیکستان کوچ بر سعودی اند. همین زندگی همین محیطی همین تاجیکستان در یک فضای قرار داده است که باید همه یک عقیده داشته باشند. همون دور کمونیستی چه بود؟ همون دور کمونیستی باید همه یک عقیده داشتن، هوای هم آزاد بودن، این خیلی نبودن. باید همه یک عقیده، یعنی چی گپی که مقامات بگه گپی هوای باشه. من فکر نمیکنم این طبق طلبات قانونی کنستیتوشنی خلق بیانگری همین سرچشمه همه تمامی حاکمیت، نه اینکه چهار نفر منفعت جوی که منفعت خواهی باید منفعت شخصی رو حمایت شود. یک کمی باید بخیر بیاید. حکومت باید یک کسی باشد که گوش کنه همین گپا را فهمد. من همین برنامه رو برای همین کردم کنی در پروکراتور گنرالی، البته که اینو گوش میکنن نظارت میکنن، کنی در پروکراتور گنرالی در یک مقامات دیگر حالا همه مراجعت میکنن با پرزیدنت کمتر که مراجعت میشود با رستم امامعلی. کنی یکی اونها رو یگونتاش گوش میکنن، یکی یگون نزدیکش گوش میکنن، میفهمه که اخیم به ان یارو جمشید تحلیل میکنم همین 4 ماده که نسبت محمد باقری شما بار کردید نشون میدیم که حداقل 3 تاش کنکریت نه با گفتی ارسال دوغری عموما نمیوید، یک تاش گفتم کمکک غیر قانونی به اجازه سویمول با منزلش در اومدن ماده 147 همونم بو میگم هم اینش تاجیکه هم اینش تاجیکه، اینش جوانتره و ایش پیرتره. جوان در 4م آشیانه، پیر در 1 etaş پیاده میبروید مونده میشه و البته پشتی درش میوید. تو آدمی جوان میبینی یک مسافردک اومد پیش شد و پشتی درت البته میگه که اکبیو بدرو. من نمیدونم ترویج و در اومدن دیدگی هست شما فرهاد درون خونش در اومدن دیدین؟ نه وقتی که امو درون خونش در امو چیه دهلیز بینو امو کلیدور قطعی امو کودیسا من تماشا کردم نگی آخه همین عموما با منطق راست نمیوید، با منطق راست نمیوید که اکچولی و یک منزل هم حساب نمیشود، منزلش فقط و حساب میشه جای جمعیتی میشود. بله در دهلیز امو چیه امو داخلی همون چیه کلیدور یکی نمیشه مثلا 10 15 20 اتاق من برای بندگاه میکنی. بله اگه یکم بعدیم این که همه آدم سبب چیه که میگه که در حالت مستی در حالت مستی چه انسان چه کنترل میکنه که دستش نقاب میکشه با میومده این لک کوب میکنه. این به یکم منطق درست نمیگیره.
در حالت مسی میگه شما این کلمه را استفاده نبرید. منطق عموما استفاده نبرید. نه بر همون دوام برنامه را گوش کنید. من خیلی دوام تیم گوش کنید اگر ببینید که منطق استفاده بردن در عمل مقامات قدرتی وقتی که اونها منفیت دارن یگان نقشه دارن جایز است یا که نه. اینجا که سوال داده این میزه سوال داشتم آیا در اساس قانون مردم میتونن از محمد باقر حمایت کنند؟ بله میتونن حمایت کنند، لیکن نه حمایت مسلحانه. مدنی میرسه ها را مثال توفیق کرده اونها ممکن نیست. این نسبت خودش با پرونده میشود. مقابلیت غیر سلاح میتونه کردن. بند اختیار در پیش دری محمد باقر زنجیر قطعی نتونن در اومده دستاتون محکم کنین 4 قطار بیستین که بولتون گذاشته نتونن زیرتون نمیکنن تانک قطعی. بعد در آخر برنامه گپ بزنم که خودی محمد باقر باید چیکار کند که خودش حمایت بکنه. سوال دیگر، 2 ماه است که مردم بدخشان از اینترنت محروم است. طبق قانون‌های تاجیکستان حکومت میتواند مردم رو از اینترنت محروم کند. بله میتواند، لیکن با این قدر مهلت زیاد نه. در قانون درباره مبارزه بر ضد اکستریمیسم، در قانون درباره مبارزه بر مقاومت بر ضد تروریسم آورده شده است که برای گذراندن یگان عملیات اپراتیوی ممکن است که چیز محدود کرده شود. اینترنت علاقه عموما محدود کرده شود چون که این آدما با یکدیگر در تماس نباشند که گشت و گذری نظامی‌ها رو فهمونن که من قشون‌ها این سر رفتن، میلیتسیا این سر رفت، امانش اون سر رفت، چیکار کرده استادم. برای همین برای مبارزه بر ضد اکستریمیسم و تروریسم تا تمام شدن همان اپراتسیا ممکن نه که با این مدت کلان طولانی نه. یکی از نماینده‌های با فکرم همین نماینده است چه بود وزارت علاقه در همین نشسته آخرانش گفت که سوی ژورنالیستی خودتون میدونید مطابق کدام ماده کدام قانون برای که از بیرون تاثیر نرسانند علاقه قسما قطع کرده شده است. اینجا حکومت ضعفیت خود را یعنی که سستی خود را آشکار میکند که ما بینید ما چنان ضعیف هستیم که افکار عامه داخلی رو مردمی که هزار کیلومتر دورتر هستند میتونن فقط با اینترنت و با یگان SMS میتونن تغییر دهند. یعنی که اون پروپاگاندایی که ما در داخل میبریم، اون عملیات هایی که ما میکنیم، اون عملیات سازنده اینقدر مکتب انشاءات های نو هر روز ما میکشیم مثل زواد و فابریکا، مردم این را باور نمیکنند. با اون یک سخنانی بهتان و تهمت مردمی از اروپا خواجگان خارجیشون باور میکنن. برای همین اینترنتی بدخشان رو قطع کردن در کار. عجیب همین ده. انا که اجازه است دوستم گذارم با تحلیلی همین ماده ها. فرهاد بای من شما را مینوس میکنم بهتر باشه دعوتون میکنم. چخیلی که گفتیم همین پرویز عارفزاده دادستانی ولایت گفت که نسبت محمد باقر با 4 ماده پرونده آغاز کرده شده است. یک بار دیگر نمبر میکنم این 328 قسم 2 330 قسم 1 147 و 189 می باشد. و در اول برنامه من ورسیه خودی به نام جبردیده لطفالله نوروزوف رو گفتم که لطفالله نوروزوف میگوید که محمد باقر نسبت چه عملها رو صادر کرد و طلب میکند که برای این نسبت پرونده جنایتی آغاز کرده شود. ورسیه محمد باقر رو آوردیم که محمد باقر میگوید که برای چی او به نزد لطفالله نوروزوف رفت و همچنین سخنان آموزگاران مکتب رقم 6 جاویدان و نرگس و دوگانه او که سخنان محمد باقر را تصدیق میکنیم آوردیم. ببینید سخنان محمد باقر را اقلا 2 کس تصدیق میکنه. اقلا 2 کس جاویدان و نرگس اقلا نه که سخن لطفالله نوروزوف رو که تصدیق میکنه.
ягон кас ягон шоҳида мо надидем ки гӯяд ки ман дидам ки муҳаммад боқир омада даштном кардиро. ман дидам ки муҳаммад боқир маҳз баъди оне ки фаҳмид ки лутфулло аз ванҷ аст, баъди он сар кард даштнома ҳақорату латукубу шиканҷа. шояд агар ӯ мефаҳмид ки лутфулло аз дигар ноҳия аст, латукуб намешид. бинед ба чунин топ дода оварда истоданд ки гӯё сабаби ҷангу ҷидол фақат ин мансубият ба ягон макон, манзил, ягон маҳал будани лутфулло Наврӯзов аст. ҳоло ки версияи муҳаммад боқир ва нишондоде ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ Ҷовидонова Наргиз додааст, тасдиқ мекунанд ки айни ҳол кор умуман дигар хел буд. яъне ки саркардаи кампанияи таҳқиру даъвати ба ҷавобгарӣ кашидани даштному айб эълон кардане ки гӯё ҷинояткор аст аз тариқи телевизион аз тарафи омӯзгорон ин Лутфулло Наврӯзов аст, чунки ӯ сардори раёсати маориф аст ва ӯ фармон медиҳад ба Азизбекова Майсара ва Шоҳи Мардонов ки онҳо муаллимони мактаби рақами 6 ноҳияи Роштқалъаро борои фиреб ба шабакади вилояти Бадахшон даъват кунанду бо таҳдиди он ки нисбатшон бо моддаи 90 кодекси маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон парванда оғоз карда мешавад ва онро ҷарима мекунанд, делашон сиёҳ мешаванд. Бояд як чиз нисбати Муҳаммад Боқир гап занад, чунки ин як умумӣ гӯё шудааст ва Лутфулло Наврӯзов вазифадори ҳамин даъвати омӯзгорон аст. аз ин ҷиҳат версияи мақомот заифтар аст. версияи мақомот ягон тасдиқи худро намеёбад. анаку таҳлил мекунем ҳамин моддаҳо, як ба як таҳлил мекунем ва худи шумо дӯстони гиромӣ бинед. моддаи якум ки ман мехоҳам ба шумо гӯям, ин моддаи 189 аст. мақомот ба ҳамин модда ҳам нисбати Муҳаммад Боқир парванда оғоз кардааст ва гуфтааст ки ин модда ҷавобгарии ҷиноятиро барои барангехтани кинаю адовати миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ ва ё динӣ муқаррар кардааст. мақомот гуфтааст ки ба кадом қисми ҳамин модда Муҳаммад Боқир айбдор карда мешавад. ба қисми 1, 2, 3. агар шумо Муҳаммад Боқирро саркардаи гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ меномед, вале аҷиб ки ба қисми 3 парвандаро оғоз намекунед. дар қисми 3 парванда ҳамин модда оварда шудааст ки ҳаракати пешбинӣ намудаи қисмҳои якум ва дуюми ҳамин модда агар аз ҷониби гурӯҳи муташаккил шуда бошад, ин маънои онро надорад ки ҳамаи гурӯҳи муташаккил бояд биёянд. ҳамаи ҳамун мисол намедонам 100 нафарми 200 нафарми ҳамаи агар ҳамин як банда бошад ҳамаш бояд ба сари Лутфулло Наврӯзов биёяд. яке аз намояндаи онҳо шумо гуфтед ки Муҳаммад Боқир саркардаи гурӯҳи муташаккили ҷиноятии хоруғи боло аст, яъне ки аъзои гурӯҳи ҷиноятӣ аст. яъне ки ҳамин корҳои кардагии ӯ, яъне таҳқири барангехтани кинаю адоват аз ҷониби гурӯҳи муташаккил мешавад. барои чӣ? ба моддаи ба қисми 3 модда 189 накардем. ҳозир ман гап мезанам ки барои чӣ ин умуман ягон асос надорад. бинед, мақомот ҳатто намедонад ки ба кадом қисми ҳамин моддаҳо айб эълон кунад. ва аз пеши худ мегӯяд модда 189, барои ки дар он ҷо ибораҳои вай буд: ту аз ванҷ ҳастӣ, баро рав. мебинем барои чӣ ҳамин модда 189 ҷавобгарии ҷиноятиро муқаррар кардааст. барои ҳаракатҳое ки барои ангехтани кинаю адоват, ин нуқтаи айнани ҷумла аст, қонун аст. ман аз рӯи компютер хонда истодам, аз пеши худам ягон ибора, ягон нуқтаи берро илова ё ки тағйир намедиҳам. ҳаракатҳое ки барои барангехтани кинаю адоват ё низои иҷтимоӣ, нажодӣ, миллӣ, маҳалгароӣ ё динӣ, пас задани шаъну эътибори нажодӣ, миллӣ, динӣ, мазҳабӣ ё маҳал, инчунин тарғиби махсусият ва бартарии шаҳрвандон аз нигоҳи муносибати онҳо ба дин, мазҳаб, забон, мансубият ба нажод, миллат ё маҳал равона шуданд. диққат кунед дӯстони азиз, мана ҳамин корҳо
агар бошанд. агар ин кирдорҳо ва аз ҳама ҷои муҳими ҳамин модда ки ман намедонам барои чӣ мақомоти қудратӣ инро гӯё надиданд, агар ин кирдорҳо ба таври оммавӣ ё бо истифодаи воситаи ахбори омма ё шабакаҳои алоқаи барқӣ аз ҷумла интернет дар давоми соли пас аз татбиқи ҷазои маъмурӣ барои чунин ҳуқуқвайронкуниҳо содир шуда бошад. савол ба миён меояд. аз қисми поёнаш сар мекунем. яъне ки шумо аллакай бо моддаи 189 нисбати Маҳмад Боқир парванда оғоз кардед. аз ин ҷо хулоса баровардан мумкин аст ки 1 сол пеш аллакай ё ки дар муддати 1 сол аллакай нисбати Маҳмад Боқир парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бо ҳамин айб бо барангехтани кинои адвояти миллӣ оғоз карда будед. Маҳмад Боқир инро медонад ки нисбати вай парванда оғоз карда шудааст ва ӯ дар давоми сол пас аз татбиқи ҷазои маъмурӣ ӯ ин амалро такрор кард ва акнун мумкин аст ки парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. қонун мегӯяд агар якум бор одам чунин ҳаракатҳоро содир кунад, қисми якумаш гуфта истод, агар чунин ҳаракатҳоро содир кунад нисбати ӯ парвандаи маъмурӣ оғоз карда мешавад. шумо як бора парванда оғоз кардед, ин маънои вай дорад ки аллакай як бор пеш нисбати ин ашхос шумо парванда оғоз карда будед, яъне ин типа рецидивист ҳисоб мешавад. медонад Маҳмад Боқир оиди ин кораш ё ки не, ки нисбаташ парвандаи маъмурӣ буд. ва аз ҳама муҳимаш он аст ки ҳамин ҳаракатҳо, ҳамин модда фақат дар он маврид бояд татбиқ карда шавад ки агар ин кирдорҳо қонун оварда шудааст. муҳтарам прокурор, муҳтарам халқ, муҳтарам тарафдорон, муҳтарам он ашхосе ки Маҳмад Боқир шумо ҳамчун ҷинояткору муҳтарам ванҷиҳову дарвозиҳои азиз, шумо мегӯед ки Маҳмад Боқир таҳқир кардааст. аз ҷиҳати қонунӣ таҳқир ҳамон давра ҳисоб мешавад, барангехтани кинои адовати миллӣ ҳамон вақт мешавад ки агар ин кирдорҳо ба таври оммавӣ бошанд ё ба истифодаи воситаи ахбори омма. дар кадом баромадаш, дар митинг, дар баромадҳои видеоияш Маҳмад Боқир муроҷиат карда ба омма кинои адовати миллиро нисбати шумо барангехтааст. дар ягон ҷо шумо дидед ё ки не? бинед дар тафсири ҳамин модда барои коркунони мақомот ҳам кодекси ҷиноятӣ муҳим аст ва ҳам тафсири кодекси ҷиноятӣ муҳим аст ки ҳар як калимаву ибораву мафҳумҳои ҳамин ҷиноятҳоро вай мекунад, муайян мекунад. мебинем ки даъвати оммавӣ чист? мана қисми чоруми тафсири ҳамин модда ба оварда шудааст ки ба таври оммавӣ чунин маъно дорад ки гунаҳгор ҳаракатҳои худро оид ба барангехтани кинои адоват, низои миллӣ, нажодӣ, динӣ ё маҳалгароӣ, тарғиби бартарии шаҳрвандон аз чунин нигоҳ дар назди гурӯҳи одамон анҷом медиҳад. мисол дар вақти маҷлис, лексия, маъракаҳо, оилавӣ, гирдиҳамоиҳо, намоишҳо ва ғайраву ғайра. яъне доираи шунавандагони чунин шумораро бояд ташкил диҳад ки онро омма гуфтан мумкин бошад. яъне ки дӯстони азиз, мо мебинем ки моддаи 189 тоғӣ намебиёяд. моддаи 189 барангехтани кинои адовати миллӣ нисбати ҳаракатҳои Маҳмад Боқир умуман тоғӣ намебиёяд. Маҳмад Боқир ҳам дар видео мебинем ва ҳам худи Лутфулло Наврӯзов ягон касро номбар намекунад ки кӣ буд дар назди онҳо шоҳиду чанд нафари дигар он ҳаракатҳои барангехтану таҳқиру ин чӣ хел истифода мебарад ки ба муқаддасоти ман дарафтод, модарам, кӯдакам ва мардуми фанҷро даштному ҳақорат кард. ки ба ғайр аз худи Лутфулло Наврӯзов аз сухани Маҳмад Боқир ин суханҳоро шунид ва тасдиқ карда метавонад. видео ягонаи чизе ки мақомот такя мекунад ин ҳамон видеои намедонем сохта ҳаст ё ки носохта ҳаст, экспертиза бояд муайян кунад. вале бинед, қонун мегӯяд даъвати ҳамин ҳаракатҳо бояд оммавӣ бошанд, дар интернет паҳн карда шуда бошанд ва ин ҳаракатҳо ҳатман бояд дар муддати 1 сол пас аз
گرفتن جزای مأموری برای عیناً همین کردار صادر شده باشند. عمومی صادر نکرده است. حرکت‌های برانگیختن کینه و عداوت ملی رو با محمد باقر پیش از این با این ماده یا که با همین ماده مانند کدکس مأموری ایبدار شدگی نیست. یعنی که این ماده را شما با دلی پر نماینده دادستان جمهوری تاجیکستان میتوانید از پرونده محمد باقر بردارید، چون که اساسی علمی ندارد. ماده 147 این دوم ماده که نسبت محمد باقر پرونده آغاز میکنند و او جوابگری جنایتی را برای ویران نمودن دخل ناپذیری منزل در نظر دارد. در اینجا هم مقامات نمیگوید که قسم یکم هست یا که قسم دوم هست. مثلا قسم دوم درباره آن میگوید که شخص به منزل دیگر کس به خواهش او ولی با استفاده مقام خدمتی خود در آمده است. مثلا کارمند میلیسیا، کارمند سویتاوی، یا کسی دیگر زده خانه‌تان می‌دراید. من این قسم دومی ماده 147 می شود. اگر با مثال اگر با زوراوری درآید، یک شخصی خدمتچی دولتی هم نباشد یا تهدید استفاده همین زوراوری دارد، این هم قسم دو می شود. ولی مقامات نمیگوید که نسبت محمد باقر با ماده 147 است قسم یک یا دو. در اینجا من میگویم که ممکن است که پرونده نسبت محمد باقر با همین ماده آغاز کرده شود. این بحث طلب است. میگه اون سه ماده دیگر من بحث طلب نیستن و اساس ندارم. من این ماده بحث طلب است. همونم در اول برنامه من گفتم که شاید همچون که هر دو این اشخاص هم لطفالله نوروزی و هم محمد باقر که مسلمان هستند، یک از جوان است و دیگرش پیر است، شاید خود لطفالله رو دعوت کرده باشد که مرحمت در اکو و بعد همین مناقشه اگر شده باشد در بین اونها شده است، یعنی که با اجازه همون آدم در اومده است شاید. ولی در ویدیو ما نمیبینیم که از خانه لطفالله بر آمدن محمد باقر رو نمیبینیم. تمام عملیات در کریدور می شود. محمد لطفالله در اداره ریاست معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان زندگانی میکند، یعنی که همون خانه چشم و خانه حساب می شود و اون کریدور عمومی هست، یعنی که از با خانه این با منزل او علاقمندی ندارد، یگان مناسبتی قانونی ندارد که ما گوییم که همون حدودی جای استقامتی کی می شود لطفالله نوروزوف. نمی شود که حدودی همون بینای ریاست خانه لطفالله، خانه استقامتی لطفالله نوروزوف باشد. قانون میگوید که منزل استقامتی گفته من در ازای همین ماده آورده شده است که مفهوم منزل در همین و دیگر ماده همین کودکس خانه استقامتی فردی با بیناهای استقامتی و غیر استقامتی حساب کرده می شود. یعنی که خانه فردی با کاری ما با این عملی که ما اینها نگاه کرده ایستادیم یگان علاقمندی ندارد، برای اینکه این در ریاست زندگی میکند. و آورده شده است که این چنین بینای استقامتی دائمی یا موقتی موافق است که عین حال در کجا آدم زندگانی میکند پس نه همون جای رو همون اتاق رو منزل استقامتی حسابیدن. این یگانه ماده هست که ممکن است که بحث طلب باشد، ولی فکر نمیکنم که برای غیر قانونی در آمدن با منزل ضرورت باشد که سلاح استفاده برده شود و قشونهای وزارت عمل وزارت کارهای داخلی از دیگر منطقه ها دعوت کرده شود که گمانبر با همین ماده باید حتما دستگیر کرده شود. ماده دیگر این ماده 328 مثال می باشد. مقامات با قسم دوم ماده 328 یعنی که استفاده زوراوری با مقابل نماینده حکومت نسبت محمد باقر پرونده آغاز کردند و قسم دوم همین ماده میگوید که
استفاده زورآوری نسبت به شخصانی در قسم یکم همین ماده ذکر گردیده که به حیات و سلامتی خوفناک است. یعنی قسم یک میگوید استفاده زورآوری که برای حیات و سلامتی خوفناک نیست یا تهدید استفاده زورآوری، همچنین تهدید نیست و نابود کردن مال و ملک نسبت به نماینده حاکمیت یا نزدیکش دقت کنید وابسته به اجرای وظیفه اشان. اگر همین تهدید استفاده زورآوری باشد و خود استفاده زورآوری باشد، زن یگان کارمند نماینده حاکمیت دولتی را، ولی این یگان وابستگی به اجرای وظیفه دولتیش نداشته باشد، دوستان و پروکوروران، یگان وابستگی نداشته باشد، همین عملهای محمد باقر با اجرای وظیفه های دولتی و کسبی لطفالله نوروزов، شما حقوقی با ماده 328 آغاز کردن پرونده جنایتی رو نداشتید. شرط اساسیش همین است، وابسته به اجرای وظیفه اشان. قانون جمهوری تاجیکستان از 15 می 2005 سال رقم 35 اگر ندانید. البته که میدونید تمام همین قانون ها در نزد شما هست. برای چی شما همین چیزا رو دقت نمیکنید؟ برای چی شما یا در حقیقت سویه دانش شما به همین درجه رسیده است یا اینکه علاقه مردم در نظر شما هیچ چیز نیست؟ میگید که دولت تاجیکستان باید دنیوی باشد، قانون محور باشد. پس ببینید ماده 128 همین رو میگوید استفاده زورآوری که با شخصان در قسم یکم همین ماده ذکر گردیده وابسته به اجرای وظیفه اشان و ایضاح آن رو میبینیم در ماده مذکور و دیگر ماده های همین کودکس. این داخل میکند این ایضاح به ماده 330 که آن رو نیز هم به محمد باقر بار کردن داخل دارد. در این ایضاح آورده شده است که در ماده مذکور و دیگر ماده همین کودکس تحت مفهوم نماینده حاکمیت شخص در نظر داشته شده است که در مقامات حاکمیت دولتی خدمت کرده و مطابق ترتیب مقرریده قانون نسبت به شخصان تحت تابعیت خدمتیش قرار نداشته وکالت امردهی دارد. عادی کرده گوییم یعنی یگان کارگر دولت که حق دارد که شما را مثال در کوچه یگان فرمان کرد. ملیسا حق داره شما را در کوچه فرمان کرد. دوستان البته حق دارد. اینجا بیا میگه حجت تا نشانته، سمکت نشانته، بست میگه مثال کارگر ملیسا در بند راه ایستاده و چوبچه نگذاره میگه ماشینو. حالا این نوبت میگذاره همون رگولی راه شد. حقوق امردهی دارد، امر میدهد. در قانون هم خیلی آورده شده و من یگان تابعیت خدمتی به کارمند ملیسا ندارم. من وظیفه دارم که او را گوش کنم. من مناسبت خدمتی با وی ندارم. ولی سردار شعبه معارف آیا میتواند که مرا در کوچه منع کند؟ حجت نشانته یا که ماشین ها رو حرکت راه ماشین ها رو به تنظیم در آورد یا که منو امر کند که سمکت نشانته که تو چی برده ایستاده ای؟ یگان امر دیگر من باید نه و من یگان تابعیت خدمتی به این آدم هم ندارم. این حقوقی به من امردهی ندارد. یعنی که قانون به نهایت همین ساده شفاف نشون میدهد که نه همه خدمتچی دولتی، نه همه اشخاص رو ما میتوانیم با ماده 328 برای مقابلیت با نماینده حکومت دولتی نسبتش پرونده آغاز کنیم. شرطهای اساسی همین است. یکمش همین استفاده زورآوری یا که تهدید همین استفاده زورآوری باید وابسته به اجرای وظیفه اشون باشد. مثال باز میبرم، میلیسانر میگوید که بیستید، میگوید ما شما رو پرسیدنی هستیم یا که ما شما رو به یگان جا دعوت میکنیم، یگان سمکتون رو میپرسیم، حجتاتون رو میپرسیم، ما با وی در میافتیم میزنیم شون. یا که میلیسانر چخیل که سوال در اول بود از طرف مقامات تفتیشاتی فرمان میگیرد که رفته یک اشخاص رو برای پرس و پاس از خونش گرفته بیارید
ولی ما با اون راه نمیدیم، ما اون رو میزنیم. مقابلیتی به سلاح من گفتم چیکار کنید، مقابلیت سلاح نمیگیریم، چوب میگیریم میری سر رو میزنیم، یک سنقتی میزنیم شون علوب میزنیم شون یک کار دیگر میکنیم. انا این مقابلت با نماینده حکومت وابسته به اجرای وظیفه‌اش است، چون که نماینده حکومت وظیفه‌اش رو اجرا کرده است. لطفالله نوروزов ساعتی خودش میگه که ساعت 8 بیگانه این حادثه شد، یعنی که در وظیفه خدمتیش نبود. وای لطفالله کار کنه تا ساعت 5 کار میکنه، خیلی تا 6 کار میکنه. از روی همون آیین‌نامه و رجای کاریشون محترم مفتشان و پروکوروران که خیلی پرونده ها آغاز میکنن، یک بار بیاید اول بعد آغاز کنید. آیا در وقت اجرای وظیفه خدمتیش بود لطفالله نوروزov؟ آیا مراجعت و دشنام و گفته شما تهدید و شکنجه که به لطفالله شده بود از طرف محمد باقر وابسته به اجرای وظیفهش بود؟ ما میدونیم که همه این عمل گفت و شنود میگن یا که فهماندهی محمد باقر وابسته به عملهای غیر قانونی لطفالله نوروزov بود. از روی آیین‌نامه و آن حجت‌هایی که باید لطفالله طبق آنها کار میکرد، همچون سردار ریاست معارف، لطفالله وظیفه‌دار و عهده‌دار نیست که مردم زیرتابع خود رو دعوت کند که به تلویزیون ها رفته نسبت یک از نفران فعال جامعه یا که جنایتکار هم باشد اونها رفته یگان نشانده دهند، یگان مراجعت کنند. این کاری معارف نیست، مجبور کردن آدمان. از همین جهت هم استفاده ماده 328 قسمی یکشمی قسمی دویشمی نسبت عملهای محمد باقر غیر قانونی هست. چیزی که گفتم استفاده زوروری اگر هم شده باشد وابسته به اجرای وظیفه نشده است و اگر بینیم در ایضاح همین ماده آورده می شود که در ماده در ایضاح آورده می شود که مفهومی خودی نماینده حکومت گشوده داده می شود، یعنی که نماینده حکومت همون آدمی هست که حقوق امردهی رو دارد به اشخاصی که زیرتابع او نیست. لطفالله نوروزov با سردار ریاست معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان با پالکونیکی مصطفی پاگرانوایسکا محمد باقر چی وکالت امردهی دارد؟ هیچ چیز عموما. از این لحاظ با ماده 328 قسم 1 قسم 2 آغاز کردن پرونده جنایتی عموما غیر قانونی می باشد، یگان اساس ندارد. و همچنین ماده آخران ماده 330 تحقیر نماینده حکومت قسم 1 ماده 330 نسبت محمد باقر بار کرده شده است و آن میگه که تحقیر عمومی نماینده حکومت هنگام اجرای وظیفه‌های خدمتی یا وابسته به آنها. دقت کنید، دیگر تفسیر همین قانون هم نخونیم هم می شود. تحقیر عمومی نماینده حکومت، نه اینکه تحقیر علاهیده و انفرادی. چخیلی که در ویدیو میبینیم و خودی لطفالله هم نمیگوید که یکون کسی دیگر بود، فقط دو آدم در همون جا هست، در همون ویدیو و حرکت‌هایشان. حالا اون که هم تحقیق کردن در کار که کی هست در اونجا، کی بنوار گرفته شده است. تحقیر باید عمومی باشد. در بالا من گفتم در شرح قانون آورده شده است که عمومی چیست، یعنی که ازدحام مردم باشد که اون رو عامه نامیده شود، یا اینکه به طریق اینترنت پهن گردد، یا اینکه در یگان گرد همایی باشد. این شما که پرونده ها رو فقط بعد مراجعت لطفالله نوروزov آغاز کردید و محض برای انا همین کارهایش گویا که در تحقیر نماینده حکومت کرده است و فلان و فلان و فلان. این عملهای پیشتری محمد باقر نیست که ما گوییم که این عملهای پیشتر بودن ما نمیدونستیم. شما خودتون تصدیق میکنید که با همین ماده ها برای حادثه های 29 ینور 2022 سال که ساعت 8 در قبط 4 بینی ریاست معارف ولایت برگزار شده است پرونده آغاز کردید.
درباره کدام اوموی پس شما فکر میکنید؟ چه خیل اوموی بین دو کس تحقیر کننده و تحقیر شونده اوموی حساب میشده است؟ نه البته. این بود دوستان گرامی تفسیری همین ماده ها و چیزی که اثبات کردم اتون یگون اساس قانونی برای آغاز کردن پرونده جنایتی نسبت محمد باقرov نیست و باید چیکار کند محمد باقرov؟ برای که وقتی ما 15 دقیقه مونده است اجازه بدید من هم در 3 دقیقه گپ میزنم، بعد فرصت در شما میتونم دوستان سخناتون رو گپ زنید. محمد باقرov خودش با مقامات قدرتی عین حال نرود، ولی او میتواند که ادوکات گیرد یا اینکه نماینده قانونی خود را گرفته از با قراری آغاز پرونده جنایتی که در دادستان همون ولایت گفته است پرویز عارفزاده شناس شود، نسخه اون رو گرفته از بالای اون شکایت کنند. با آوردن همین دلیل هایی که من آوردم گفتم خیلی میتوانند پورا کنند. ما میتوانیم با اونها در نوشتن چنین شکایت یاردم کنیم اگر اونها ادوکات نداشته باشند. اگر ادوکات داشته باشند خیلی ضرور دارند یگون مصلحت میتیم. این یکم کار هست. دوم، نسبت همه اون اشخاصی که در تلویزیون برآمد کردن و همچنین نسبت لطفالله نوروزov برای تحقیر پس زدن شأن و شرف و همچنین نسبت کارمندان تلویزیون که این برنامه ها رو پخش میکنند باید به سود گردنی مراجعت کنند و جبران ضرر معنوی خود را طلب کنند، چون که آبروی او همچون یک جنایتکار در تمام جهان گویا پهن شده است و این آبروی او را، آبروی فرزندان او را، همسایه های او را، دوستان او را، خشتبار او را پست میکند. این بود دوستان گرامی تفسیه های من به محمد باقر. کسی میتواند و امکانیت دارد مرحمت التماس رسانید. من جمشید یاروف رئیس بنیاد بزرگمهر یاروف هستم و مقصد ما رساندن یاری حقوقی به همه اشخاص است که زیری همین خیلی حقوق پیران کنی ها میغلطند و یک پرابلم با آنها پیدا میشه. این نوع بسته از اون است که کارگردی مقامت است یا کی نیست. اگر لطفالله نوروزov رو هم یا اینکه پرویز عارفزاده رو غیر قانونی پرونده آغاز کنند و من همین خیلی که محمد باقر رو پرونده آغاز کردن و متهم دارن یکون حادثه شود، ما تیاریم با اونها نیز یاردم رسانیم. اینک سخن میدیم به میرزا کریم رحیم. مرحمت، ما 13 دقیقه داریم. اکو گپ زنید. سلام علیکم. سلام علیکم برادر گرامی جمشید جان، خوب و سلامت هستید انشالله؟ شکر. ما راستش صحبت ها را شما را شنیدیم و فهمیدیم که اون عین‌نامه ای که زیر برادر ما و شما محمد باقر اعلام کردگه ساخته و بافته بوده است. اگر اجازت باشد من یک صحبت میکنم. اگر فقط وقت ما چقدر است محدود است یا که میتونیم صحبت کنیم؟ 12 دقیقه داریم. 6 تاشا 5 تاشا در شما میتیم، 5 تاشا در فرهاد، 1 تاشا من برای خیر خوش. 12 دقیقه. خوب، اینه که اون بنده خدا لطفالله نوروزov برادری عزیز ما رو تهمت کرده. من اینم فقط یک تهمت میتونم، یک بهتان، یک دروغ محض است، یک کار سپارشی است از دست محمد باقر. خیلی که من محمد باقر را میشناسم، محمد باقر از قبیل این خیلی انسان ها نیست که یک آدم به هیچی لط و کوب کنه. محمد باقر محبت مردم میره. میدونی برای چی دارن؟ اینک یکمش همین که جوان مرده و همش از جوانش من زیاده از 30 سال زیاده که این انسان هم میشناسم.
من که خودم زاده بدخشانم که در پایتخت کلان شدگیم، محمد باقر رو فقط از مردمی که یک کس خفه میکرد، محمد باقر از همون پشتیبانی میکرد. این یک خصلتش. دیگر خصلتش که محمد باقر جوانمرد است، نامرد نیست. میفهمید؟ وقتی سال 92 مردم گریزه شده بودند، از اون جمله همی خشتبرو همی لطفالله که در شان این برادر خوب نیست که خودش هم همون زاده همون منطقه است و با دستوری بعضی مثال بگیم سردمداران یعنی نو مردان حکومت علیهی برادر خودش تهمت میزنه، این در شان اونا خوب نیست. اینا اکثرشون در همون خارج زندگی میکردن و سال 92 وقتی که مردم گریزه بودن، از آن جمله خیشو همین نوروزов از شهر توز من میدونم شما محمد باقر خواه نمیرفت، از خانه مردم نان میطلبید، برای مردم نان میداد. این است که امروز مردم خشتگان سینه سپر کردگان و محمد باقر دفاع کردستند. برای چی؟ برای که این بنده خدا همون وقت در پشت مردم بود و مردم امروز نیکی را پاداش امروز پرداخت کردستند. این خیلی است. محمد باقر نگاه کنید، وقتی در همین تختمیش همون یک کمیسیت حربی ناحیه مرغاب وقتی که سرپرست شده کار میکرد، در همون جمع همین حکومت رو قبولش نداشتن. میدونی برای چی؟ وقتی که وظیفه میگیری در حکومت امروزی تاجیکستان، تو باید پول بتی و مدتی که در همون جا کار میکنی همون پول جمع کنی و بالا رو بتی، که چون که بالا بابره با خرجین همون کلونیشون به همین امام علی رحمانوف بسپارن. ولی محمد باقر همین کار نکرد. یعنی هیچ وقت این دست به کیسه مردم نمیزد. از مردم برعکس همون سلطه‌ای که از دیگر مناطق در همونجا خدمت میکردن، اونها را می آورد در بگیم خاروخ مهمانداریشون میکرد. همین خدن همون عسکرها دوستش میداشتن. وقتی سال 2006 من یادم هست یک پرچه کلان مواد مخدر دستگیر کردم محمد باقر وقتی که در اموزسته و خوجین بود و این یکی از چینونیکای کلان یعنی ولایتی همون دوره بود که اون یعنی که همون مواد مخدر با دستوری مرکز باید که انتقال میزد و دوشنبه میبردن به جای دیگر. محمد باقر امیر را دستگیر کرد. از حکومت آدم رفت پیش گفتن که محمد باقر همین کار نکن، برای آینده ضرر داره. ولی محمد باقر گفت که نه، من این خیانت به ملت من نمیبخشم و همون را گرفت سپاری در حکومت. میدونی چی شد؟ به همین خاطر همون 60 کمنداتور به خاطر همین که محمد باقر گپش نگرفت، یعنی همون کریش وای همون پاسگاه را از بین بردن و محمد باقر گوکی به وظیفه موند. ولی محمد باقر روزش گذشت، زندگی کرده سای. امروز برای چی مردم میخزن از برای محمد باقر شب تا روز خواب نمیرن؟ برای چی پشتیبانیش میکنن؟ چی؟ و یگون چینونی کلانه، بیزنسمنی کلانه، پول زیاد دارد یا که یگون وظیفه و منصب کلان دارد؟ نه، یک آدم عادی است که محبت مردم کسب کرده. یک علت اساسی محمد باقر باید که از بین برده شود و انشالله که خداوند در پشت پناهش است، این است که وی ایمیجی مردمی را به دست آورده، آبرو و احترام خاص این مردم را کسب کرده و کسی که در تاجیکستان در کدام نقطه تاجیکستان اگر یک کمی آبرو کسب کنه، بدون که امیر رحمانوف همین خیل در یک صحبت دیگه هم گفته باشم، همین خیل حسوده که او خلنه که همین آدم پگه جای من گرفتنی هست، همین انسان باید از بین ببرد. و با گفته همون قبل برادر عزیزمون تیمور همون افچارکای گسته و شرای میکنن که توکی پیش همون رو ببرن. امروز جوانا را چی زور آمده؟ شبا تا روزه خواب نمیکنن، بدور میشن، نوبتور میشن. با پروکرور ولایت قانون برای چی یک حکم صادر کرده، چی شد؟
وقتتون میگم به اتمام رسیده همگی 6 دقیقه داریم با دو کس انتظار اگر همین یکو 6 دقیقه ولی بسم الله رو شروع نکردیم. ما باید که آزی بسته آزی بعدی برنامه ما من فهمیدم که با یک برنامه دیگه بوده است. انا همین موضوع خطی دیگه اسمی وجود در آمدن در کار. من راستی نه من وقتی همین در برنامه شما وارد شدم من میخوام که از بگم حیثیت یعنی شخصی مثل نکستریش یک جوانمردی یک تاجیک اصیل درباره اینجا باید گپ زنیم و امروز من میگم که باید گپ زنیم باید نشون که فهمونیم نه که بینه وقت دخی همگی 5 دقیقه دیگه ما باید برویم از افیر. خب باشد نباشد من یکی یکم برنامه دیگر کردن در کار باور کنید من هم همین قدر شپرگال کردم شپرگال کرد 3 ورق پشت رو فکر کردم که من هم 1 ساعت همه گپ بزنم ابراز دادن نه اوج موندگیه من یک کاغذ مایده دیگه با هست پلانی برآمد 2 پونکت دیگه باشد من همین اگر قدر گفتم گپ زنم یه هفته ده وقت محمد باقر جوان است که هیچ وقت در پیش ظالم سرفرود نآورده و سر نفرود یه روز گفته که من سرمیتم تسلیم نمیشم نه سر در جاز بستم برادر عزیز من محمد باقر تسلیم هم انشالله نمیشوی و امیدوارم که نگاه که امروز خداوند در دل مردم محبت این انسان جاری کرده که مردم میخوان برای این بیدارخو میگه و شما در یک کنج دیگری دنیا میخیزید و آماده کمک برای اعلان کردید روزی که کمک کردن برای محمد باقر هستید. اگر برای چی؟ برای که شما میدونید که این یک جوانمردی مثال بگناه است یک تاجیک اصیل است و تاجیکی ظلم ظالمی را قبول ندارد. خیلی سلامت باشید انشالله در برنامه آینده تون انشالله که صحبت‌های زیاد خواهیم کرد. خداوند مددگار در برنامه دیگر به مهلت گپ میزنیم یک برنامه تشکیل میکنیم که مهلت نداشته باشه رنگ دیگر برادرمون 4-5 ساعتی یک ساعت گفت شما فقط السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تمام توش هم مثبت نمیکنیم گپ زنیم. خیلی سخن میتونیم با شهرت رحمت الله یکی از دوستان ما خدا نگهبان باشه رحمت برای اشتراک. سلام علیکم وکای جمشید و بینان گرامی امیدوارم خوب و سلامت هستین. شکر 2 دقیقه وقت داریم دوستان. من تنها سوال دارم و میخواستم پیشنهادی همچون حقوق شناس از طرف شما یک پیشنهاد به چونین قانون شکنی هایی که خیلی که ما میدونیم این طی 30 سال است زیاده است 25 سال است که چونین خفقان در تاجیکستان یک کریزیسی قانون ویران کنی جای دارد و فکر میکنم که در آینده هم این با همین رژیمی که در تاجیکستان هست حکومتی کنونی ما چون حکومتی مردمی گفتن نمیتونیم چون هم چیز از یک طرف از یک نفر از یک شخصیت وابستگی دارد. حالا که ما در برنامه شما موضوع برنامه تون اتهام علیه یکی از شخصیت های ولایت مختار کوهستان بدخشان محمد باقر است. من سوال دارم که چی باید کرد که در آینده همین خیلی که ذکر کردم کشور در یک بنبست قرار دارد از نگاهی که مثلا حقوقی مردم پایمال می شود چی باید کرد که چونین اتهامات ها یعنی حکومت نتواند چونین اتهامات ها نسبت شخصیت های علایده یا که نسبت فعالان جامعه شهروندی یک چونین اتهامات ها را رحمت شهرت عزیز دوستان همگی 1 دقیقه مانده است میبریم سماوت فهمو چی باید کرد در این حالت یک ریسپت که همون مکانیزم عمومی اونیورسالی نیست. من قسمان گفتم میتونم که یکم
حتما رسانوی کردن چنین حادثه ها هست، حتما رسانوی کردن چنین حادثه ها هست. نو ترسیدن از گفتن که کی دعوت میکنن، با کجا دعوت میکنن، با کدام ماده ها. دوم پافشاری کردن که تمام حجت های رسمی مقامات گرفته شود. از قبیل مثال در پرونده محمد باقر قراری آغاز پرونده جنایتی باشد. تمام استادیای حمایه داخلی کشور باید گذاشته شود. امکانیت و دانش حقوقی باید داشته باشد مردم که با مقامات بین المللی مراجعت کنند و دست جمعانه حتما که خودشان رو حمایت کنند، بلکه در تاقگی یگان کار عملی نمی شود. این بود دوستان عزیز برنامه ما در اینجا به اتمام میرسد. تشکر که اشتراک کردید. بخشش با آن آدمانی که در نوبت بودند ولی با وجود آن که وقتمون کم است ما نتوانستیم با اونها همراه شویم. دوستان ابونه شدن رو با کانال ما فراموش نکنید. دستگیری کنید ما رو. دستگیری ما این دستگیری بلند برداشتن سویه و دانش و اینچنین رساندن نیروی حقوقی به مردم کشور می باشد. تا بخوره آینده با شما من جمشید گروه میدم. خوش باشید.